ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਵੀਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। 26 ਮਈ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਨੇ ਚੌਟਾਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ। ਜੀਬੀਟੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ओम प्रकाश चौटाला दोषी कर दिते गए ने। वड्डी खबर जुड़ी हुई है ओम प्रकाश चौटाला दे नाल। आमदन तो वध जायदाद के मामले दे विच दोषी कर दिता गया। दिल्ली दी राउस एवेन्यू कोर्ट ने दोषी ठहराया है। 26 मई को सजा ते बहस होगी। तुहानूं दस दे कि हरियाणा के साबका सीएम ने चौटाला 1993 तो 2006 के विचाले आमदन तो वध जायदाद का यह पूरा मामला है। 6 करोड़ तो वध की जायदाद के मामले के नाल यह पूरा केस जुड़िया हुआ है। इस खबर से ज्यादा जानकारी लिए मेरे सहयोगी सुशील पांडे जुड़े हुए हैं। सुशील, बड़ी खबर है, ओम प्रकाश चौटाला को दोषी करार दिया गया है। विस्तार से जानना चाहेंगे पूरा मामला है क्या? देखिए, ओम प्रकाश चौटाला पर फिलहाल आय से अधिक संपत्ति का मामला था, जो फिलहाल जिसमें सीबीआई जांच कर रही थी। हालांकि आरोप था ओम प्रकाश चौटाला पर कि उन्होंने फिलहाल जो चार्जशीट दाखिल की गई थी सीबीआई की, उस चार्जशीट के मुताबिक 1993 से लेकर 2006 के बीच उन्होंने आय से अधिक संपत्ति जुटाई थी, जो लगभग 6 करोड़ के आसपास थी। हालांकि 1999 से लेकर 2005 तक ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इस पूरे मामले में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला उनके ऊपर दर्ज किया था, जिसमें लगभग 3 करोड़ की जो संपत्ति थी वो लगभग जब्त की गई थी। बहरहाल इस पूरे मामले में अब राउस एवेन्यू कोर्ट से ओम प्रकाश चौटाला को एक बड़ा झटका लगा है। ओम प्रकाश चौटाला को राउस एवेन्यू कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिया है। 26 मई को कोर्ट फिलहाल उनकी सजा पर बहस करेगी और उसके बाद ये कोर्ट तय करेगी कि ओम प्रकाश चौटाला को इस आय से अधिक संपत्ति के मामले में कितनी सजा सुनाई जाए। सुशील, अगर पूरे मामले की बात की जाए तो इस केस में अधिकतम कितनी सजा सुनाई जा सकती है कोर्ट की तरफ से? जी देखिए, जिस प्रकार के आरोप फिलहाल इस पूरे मामले में लगे हैं, ऐसे में फिलहाल सीबीआई ने मैक्सिमम 6 से 7 साल और उम्र कैद की भी सजा हो सकती है। ऐसा फिलहाल सीआरपीसी में प्रोविजन है। क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला की उम्र भी ज्यादा है, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। ऐसे में हो सकता है कि अदालत उनके इस अवस्था और उनकी बीमारी को देखकर मानवीय आधार पर सजा कुछ कम करे। लेकिन जहां तक सीआरपीसी का प्रोविजन है, ऐसे प्रोविजन में फिलहाल 5 से 6 साल और अधिकतम सजा उम्र कैद की है। हाँ, ठीक है सुशील, फिलहाल पूरी जानकारी बहुत बहुत धन्यवाद। वड्डी खबर जुड़ी है ओम प्रकाश चौटाला के नाल। ओम प्रकाश चौटाला दोषी कर दिते गए। आमदन तो वध जायदाद के मामले में दोषी कर दिता गया है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने दोषी ठहराया। 26 मई को सजा ते बहस होगी। तुहानूं दस दईए कि हरियाणा के साबका सीएम ने चौटाला 1993 तो लैके 2006 के विचाले आमदन तो वध जायदाद का यह पूरा मामला है। 6 करोड़ तो वध की जायदाद के मामले नाल यह केस जुड़िया हुआ है। पिछले साल तिहाड़ जेल तो बाहर आए सन। जेबीटी घोटाले के विच पहला ओम प्रकाश चौटाला 10 साल की सजा कट चुके हैं। जे इस मामले की गल की जाए तो 5 तो 6 साल की सजा भी हो सकती है। उम्र के लिहाजे नाल हो सकता है थोड़ी बहुती राहत भी कोर्ट के वलों दी जाए। हुण देखना होगा कि आखिरकार वध तो वध कितनी कोर्ट के वलों ओम प्रकाश चौटाला नूं सजा सुनाई जाती है। गृह मंत्री अमित शाह वेले सुधीर जाखड़ भाजपा में शामिल होने तो बाद की पहली मुलाकात। मनजिंदर सिरसा भी नाल रहे मौजूद। कांग्रेसी आगू अधीर रंजन चौधरी के कथित ट्वीट से विवाद। राजीव गांधी को याद करदे लिखा, वड्डा दरख्त डिगदा है तो धरती हिलदी है। ट्वीट से बीजेपी ने जताया करड़ा विरोध। मनजिंदर सिरसा करनगे मुकदमा। विवाद होंदियां देख अधीर रंजन ने डिलीट किया ट्वीट। विवादित ट्वीट से अधीर रंजन चौधरी की सफाई, मेरे वालों नहीं किया गया ट्वीट, मेरे खिलाफ रची जा रही है साजिश। हरियाणा के राज्यपाल 74 साल की उम्र के बने स्टूडेंट। हिसार की यूनिवर्सिटी MBA लिया दाखला, ऑनलाइन भरिया फार्म। सीनियर अकाली आगू तोता सिंह का देहांत। मोहाली के फोर्टिस हस्पताल के लिए आखिरी साह। पिछले लंबे समय तो बीमार सन तोता सिंह। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी तोता सिंह के देहांत से दुख का किया प्रगटावा। विछड़ी रूह की शांति की की अरदास, परिवार के नाल जताई हमदर्दी। अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने तोता सिंह के देहांत से जताया दुख। बोले, पंजाब से पार्टी को पिया कदे ना पूरा होने वाला घाटा, चंगे मार्गदर्शक की हमेशा महसूस होगी कमी। पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग पहुंचे बरनाला। वर्कर मीटिंग के वर्करां नूं कीता संबोधन, किया ग्राउंड से जाके लोगों दी सुणो मुश्किलां।
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 16,860 ਹੈਕਟਰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਟੀਚਾ। ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਲਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਗੈਰੀ ਬੜਿੰਗ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਲਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਈਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਬੋਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ। ਅਬੋਹਰ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਜੈਪੁਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਮ। ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਲਗਾਇਆ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਾਰੇਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਦਮ। ਧੂਰੀ 'ਚ ਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ। ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ। ਚਾਲਕ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ। ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਮਾਲਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਾਹਮਣੇ ਭਿੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ। ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭੀੜ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਨੌਜਵਾਨ। ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਮਾਲਪੁਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੜਪ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਲੜਾਈ। ਝੜਪ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ। ਅਬੋਹਰ 'ਚ ਬੇਟੇ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮਾਰੀ ਝਾੜ। ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਦੀ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਦਾਖਲ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ। 10 ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਅਤੇ 4 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਸਮੇਤ 7 ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਬੂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ। 4 ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਤੇ 5 ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ। ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਈਕ ਚੋਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਚੋਰੀ ਦੇ 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 1 ਸਕੂਟੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁਟੀ ਪੁਲਿਸ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੀਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਘਰ ਚੋਂ ਚੋਰੀ। ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ। ਕਰੀਬ 11 ਲੱਖ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਲੁਟੇਰੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ। 10 ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਅਤੇ 4 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਸਮੇਤ 7 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ। ਇਹ ਯਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। 4 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ 3 ਮੁਲਜ਼ਮ। ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਮੈਕਲੋਡਗੰਜ ਸੜਕ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ। ਓਵਰਟੇਕਿੰਗ ਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲਕ ਸਮੇਤ 27 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ, 6 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ 'ਚ ਬੈਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸ ਕੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸੋਹਣਾ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ। ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਚਾਈ ਜਾਨ। ਕਾਰ ਦਾ ਇੰਜਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਿਆ। ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ। 2 ਮਜ਼ਦੂਰ ਝੁਲਸੇ। ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਜਿੰਦਾ ਸੜੇ। ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਾਬੂ। ਸਮਾਣਾ 'ਚ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਲੱਗੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ। ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਾਬੂ। ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਖੁਲਾਸਾ। ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਜਾਰੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਕ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਛੱਡੀ ਆਪਣੀ ਨਵਜੰਮੀ ਬੱਚੀ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਦਾਖਲ। ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਨਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਲੰਬੇ ਜਾਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਾਇਵਰਟ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਲੰਬੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ, ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਸਿੱਕਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ। ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਡੀਸੀ ਦਰਬਾਰ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ ਪਿਆ ਸਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਰਾਬ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਧੂੜ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ। ਫਿਊਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੈਂਡਿੰਗ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਥਾਂ 17 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 11 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 88 ਏਕੜ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ, ਪਰ ਖਰਾਬ ਬੀਜ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਜੋਬਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਰਝਾ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਹੀ ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਏ।
ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਚਲਹੇੜੀ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੀਝਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 88 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀਜ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਖਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ 5 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਖਰਾਬ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਜੀ। 3 ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਰਕੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਰਾਜਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ 10 ਤੋਂ 13 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਦੇ ਦਾ ਔਸਤ ਝਾੜ ਆਏਗਾ। ਓਕੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਬੀਜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕੰਮਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਗਲਤ ਆਣ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ FIR ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਖਰਾਬ ਬੀਜ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਪੰਨੂ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦਿਵਿਆਂਗ ਖਿਡਾਰੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ। ਡਿਸਕ ਤੇ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਲਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ, ਹੈਲਪ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਕਿੱਟ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੈਪ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿੱਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੱਟ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਦਿਵਿਆਂਗ ਖਿਡਾਰੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 100% ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਿਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ 100% ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ 2015 ਤੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀ ਮੈਂ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਵੇਸ਼ੀਅਰ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਜੀ, ਜੈਪੁਰ ਜੀ, ਬੈਂਗਲੌਰ ਜੀ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਲਜਿੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਵੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਕਰਤੀ ਜੀ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, DC ਨੇ DSO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 34 ਸਾਲਾਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਸਕ ਤੇ ਜੈਵਲਿਨ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ। ਓਡੀਸ਼ਾ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ,
ਜੈਪੁਰ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਰਲਡ ਪੈਰਾ ਐਥਲੈਟਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ 34 ਕੁ ਸਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖੇਡ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਲਡ ਪੈਰਾ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ 21 ਤੋਂ 24 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਰੈਂਕਿੰਗ, ਜੇਕਰ ਵਰਲਡ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵੇਖ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਚੌਥੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਘਰ ਦਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗਿਲਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ। ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਰਚਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਡ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਿਮ ਆ, ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਜੈਵਲਿਨ ਡਿਸਕਸ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਸਕਸ ਆ ਜਿਹੜੀ 80 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ 550 ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1000 ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਜੈਵਲਿਨ ਡਿਸਕਸ, ਉਹ ਜੈਵਲਿਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆ ਜੀ, ਡਿਸਕਸ 20,000 ਤੱਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ।